en tant que gynécologue, j'ai eu à rencontrer tellement de cas de complications de ces avortements clandestins que je mets de côté ma conviction religieuse pour fonctionner en termes de qu'est-ce qu'il faut pour sauver ces jeunes femmes-là, qu'est-ce qu'il faut pour que nos filles ne meurent plus inutilement par des absences de recours, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas où aller, comment faire lorsqu'elles sont dans cette situation de détresse liée à des grossesses qui ne sont pas désirées. Le gars m'a amené à un village qui s'appelle Gbanaté, où moi-même je ne connaissais pas. Je suis restée là-bas, j'ai fait au moins, je suis restée avec lui, j'ai fait 2 mois et après les 2 mois là, j'étais déjà enceinte. Et les choses ont commencé. Il me frappait, je ne trouvais même pas à manger. Et un jour, moi-même, j'ai décidé de prendre quelque chose et boire pour mourir. في خطوة لافتة ومشجعة تجهد بنين الدولة الإفريقية الواقعة في غرب القارة السوداء على مستوى تمكين المرأة وحمايتها كما وحماية الفتيات القاصرات من كل المخاطر التي تتعرضن لها بسبب البيئة الذكورية والعادات والتقاليد الاجتماعية والعائلية التي تقيد حياة الفتيات وتسلبهن الحرية وحتى الأمان. ومن بين تلك الخطوات إقرار قانون يشرع الإجهاض لحماية الفتيات من الوفيات التي تتسبب بها عمليات الإجهاض غير الشرعي، بالإضافة إلى فرض إلزامية التعليم للفتيات وجعلهن نساء منتجات ذو دور أساسي ومتساو مع الرجل في نهضة وبناء المجتمع. وأخيراً الاعتماد على الرياضة كمحفز ينمي شخصية الفتاة ويعزز ثقتها بنفسها. فماذا في تفاصيل كل مشروع من تلك المشاريع؟ وإلى مدى تتلمس الدولة البنينية نتائج ملموسة لخططها على أرض الواقع؟ يفتك الموت سنوياً ب100 فتاة بنينية بسبب عمليات الإجهاض غير الشرعي التي تتم في المنازل ولدى القابلات. هذا عدا عن الحالات الصحية والنفسية السيئة والمحبطة التي تتركها عمليات الإجهاض في أجساد ونفوس من يبقين أحياء. أمام هذا الواقع أجاز البرلمان البنيني بعد مناقشات حادة عمليات الإجهاض للنساء غير الراغبات في الاحتفاظ بأجنتهن خلال الأشهر ال3 الأولى من الحمل. ووضعت الجمعية الوطنية بعض الشروط لإجازة عمليات الإجهاض، منها المشكلات الصحية المعقدة وسفاح القربة والاغتصاب وتسبب الحمل بمشاكل مادية أو معنوية للأم. أوليفيا البالغة 20 عاماً هي إحدى أولئك الذين عاشوا تجربة الإجهاض غير الشرعي. هي يتيمة الأب فيما والدتها لا تعمل، وقد اضطرت إلى إجراء عملية الإجهاض وهي في صف الثانوية العامة، فالأخيرة حملت من زميلها في الصف، وعندما أدركت أن الوضع لا يسمح لها قررت الإجهاض. J'étais en classe de terminale, je me suis retrouvée enceinte. C'était pas la joie, en classe de terminale. L'auteur de la grossesse aussi, lui aussi, il était en terminale comme moi, donc c'était un peu difficile pour nous financièrement. Et moi, j'ai regardé la maison, j'ai un père, j'ai plus de papa, il est décédé, donc c'était maman seule qui se débrouillait, qui nous nourrissait, moi et mes frères. Donc financièrement, j'ai regardé la maison, je me suis dit, je ne peux pas garder une grossesse, avoir un enfant à l'heure là, c'est pas du tout truc là pour moi. Donc, j'ai pris la décision. Lui aussi n'était pas prêt pour qu'on garde la grossesse. Alors, j'ai pris la décision. On a pris ça ensemble d'avorter. En tout cas, moi, en ce temps, je ne connaissais personne qui faisait les trucs du genre. J'avais peur même d'aller à l'hôpital. Comment ils vont me regarder, comment ils vont parler les trucs du genre. في معظم الحالات الشبيهة بحالة أوليفيا تقوم العديد من الفتيات بعمليات إجهاض سرية في بنين خوفاً من مواجهة ردود الفعل السلبية للوالدين والدائرة الاجتماعية والأسرة والمجتمع.
كارمن كما أوليفيا هي فتاة أخرى أجهضت بسبب نقص الإمكانيات المادية وخوفاً من رد فعل والدها. كان عليها أن تجهض بمساعدة صديقتها، وهي لا تزال تستخدم الحبوب إلى اليوم. تشير إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن هناك نحو 200 فتاة تموت سنوياً بسبب الإجهاض المبكر. وقد أكد رئيس قسم الأمراض النسائية في مستشفى أبلاهوي الطبيب سيرياك ناندوهو تلك الأرقام. La problématique d'avortement clandestin, elle demeure. Et donc, actuellement, le gouvernement a sorti, en tout cas, notre Assemblée a voté une loi sur la santé sexuelle et reproductive, dans laquelle l'article 17 de l'ancienne loi a été modifié. Et donc, désormais, il y a un cadre où, en tout cas, si le décret d'application est sorti, nous avons un cadre légal où toute femme qui désire, n'est-ce pas, interrompre une grossesse peut venir s'exprimer et puis on pourra échanger avec elle. En 2020, j'ai eu à gérer 26 cas et c'est des femmes âgées de 8 à 40 ans. En 2021, je suis à 53 cas d'agression sexuelle et puis il y a 2 cas de coups et blessures volontaires sur des femmes qui sont enceintes. Voilà. La semaine dernière, le commissariat de Clécamem avait conduit 4 cas d'agression sexuelle. Il y a 3 qui sont des cas de mariage forcé, 17 ans, 18 ans. Bon, en général, la dénonciation ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On cherche, on ne trouve pas. On ne gère que les complications. في بنين تقوم غالبية الفتيات بالإجهاض بمساعدة أطباء تقليديين تطلق عليهم السلطات لقب الدجالون. يتم هؤلاء عمليات الإجهاض عن طريق كشط الرحم للفتيات الصغيرات، إما في بنين أو في نيجيريا المجاورة، وتكون عواقب ذلك وخيمة على الفتيات اللواتي يبدو لاحقا أن أمعائهن ورحمهن بات مثقوبا، وبعضهن أصبحن عاقرات، فيما البعض الآخر فقدنا الحياة في النهاية. On dit souvent que il vaut mieux, en tout cas, dire non après avoir écouté. C'est toujours mieux que de dire non de façon arbitraire. Donc, il y a un cadre où on peut écouter la personne et peut-être que parce qu'on a écouté, on a échangé, on a pu identifier des raisons et puis elle peut revenir sur sa décision et accepter, n'est-ce pas, garder sa grossesse. Mais si on ne l'écoute pas et qu'elle est livrée à elle-même, elle va tomber sur les 10 heures de bonnes aventures et c'est comme ça qu'elle peut emprunter le chemin de la mort. بحسب منظمة الصحة العالمية أن خطر الموت من الإجهاض غير الآمن هو أعلى في إفريقيا منه في بقية العالم. ولمواجهة هذا الوضع قررت الحكومة بمساعدة البرلمان الموافقة على القانون الجديد الخاص بالإجهاض. فقد أقر القانون في البرلمان في أكتوبر الماضي، وبذلك أصبحت بنين واحدة من الدول القليلة التي أجازت هذا القانون في القارة بعد جنوب إفريقيا والرأس الأخضر وتونس والموزمبيق. Moi, personnellement, ma facilité, c'est le fait qu'en tant que gynécologue, j'ai eu à rencontrer tellement de cas de complications de ces avortements clandestins que je mets de côté ma conviction religieuse pour fonctionner en termes de qu'est-ce qu'il faut pour sauver ces jeunes femmes-là, qu'est-ce qu'il faut pour que nos filles ne meurent plus inutilement par des absences de recours, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas où aller, comment faire lorsqu'elles sont dans cette situation de détresse liée à des grossesses qui ne sont pas désirées. Mais à chaque fois, je complète la sensibilisation pour la prévention des grossesses non désirées. On en a déjà fait un cheval de bataille et on va poursuivre dans ce sens. Mais nous, ce que nous faisons, ce sont des campagnes de sensibilisation liées à la santé
sexuelle et reproductive. On a parcouru beaucoup de lycées et nos structures déconcentrées, donc dans les départements, prennent le relais aussi pour l'organiser à plus petite échelle parce qu'on ne peut pas parcourir non plus tous les lycées et collèges. فيما يخص الموافقة على طلب الأم بالإجهاض فإن الأمر بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية الطبيبة فيرونيك توغنيفود متروك للطبيب ليقرره استنادا إلى الأسباب المرتبطة بكل حالة، فهو يقرر ما إذا كان يجب إجراء الإجهاض أم لا، لأن الأمر يعود له في النهاية لاتخاذ القرار. La jeune femme qui souhaite interrompre sa grossesse pour une raison de détresse morale, éducationnelle, je ne sais pas, il y a plusieurs cas de figure, elle va d'abord voir un médecin et il y aura un counseling parce que le premier contact, c'est d'abord de comprendre pourquoi la personne souhaite interrompre sa grossesse. Peut-être qu'il y a une solution à ne pas le faire. Et s'il n'y a vraiment pas de solution et qu'il faut absolument faire l'IVG, à ce moment-là, cela pourra se faire. Ou alors, par les assistants sociaux. Pourquoi? Parce que justement, les personnes vulnérables vont souvent dans les centres de promotion sociale pour exposer leurs problèmes. Et à ce moment-là, on peut les orienter vers la structure publique adaptée pour pouvoir gérer ce genre de situation. على الرغم من كل الجدل الذي يدور حول القانون فإن أوليفيا وكارمن سعيدتان إلى حد ما بإقراره، لأنه لو كان موجود من قبل لكانتا قد أجهضتا بظروف جيدة حتى بدون الوقوف عند رأي والديهم، وكان ذلك سيسمح لهما بمواصلة الدراسة لأن غالبية الضحايا يذهبن إلى المدرسة وبعد الجريمة يجبرن على التوقف عن الدراسة بسبب هذا الوضع. ومع ذلك لا يبدو القانون وحده كفيلا بحماية الفتيات، فحمايتهن تتطلب أولا محاسبة المغتصبين وكل من يسيء إلى حياتهن الجنسية، ويتطلب ثانيا توعيتهن على مخاطر حملهن في سن مبكرة وما لذلك من تأثير على مستقبلهن وحياتهن. وليس الإجهاض والاغتصاب مشكلة الفتيات الوحيدة في بنين، إذ لا يزال الزواج القسري أو المبكر يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للفتيات هناك، وقد وصفته الجمعيات بأنه يتسبب بمحنة كبيرة لهن، إذ يتم تزويجهن من كبار في السن قبل بلوغهن سن 18 بدءا من 11 و15 أو بدءا من أول دورة شهرية لهن. تلك هي حال أستال البالغة سن 18 والتي تم اختطافها قسرا للعيش مع عشيقها، ومع مرور الوقت أصبح الاختطاف من أجل حفلات الزفاف مقبولا من قبل الناس هناك. Je m'appelle Estelle, j'ai 18 ans et j'étais élève. Après mon BPC, je ne vais plus à l'école. Avant mon BPC, là, il y a un gars qui s'appelle Vitrice qui me cotisait, il me parlait, il demandait à ce qu'il me prenne en mariage. Mais mes parents étaient très contre. Maintenant, comme les parents étaient contre, après le BPC, j'ai décidé d'aller rester chez mon grand frère à Cotonou. Arrivé là-bas, j'ai fait 2 mois et demi et le grand frère a décidé à ce que je suive une formation à Togo. Et il a décidé que je parte au village et informer le père. C'est en ce temps que je suis revenue. Je ne sais pas comment le gars est au courant. Et la maman m'a commandé de lui faire la farine de maïs sur la voie et ils m'ont attrapé sur la voie. C'est en ce temps que je suis partie là-bas. Comme les parents n'acceptaient pas à ce que je le marie, les parents, eux, ils croyaient que c'est ma propre décision qui est partie là-bas. Et ils n'ont pas réagi. J'étais restée là-bas, le gars m'a amenée à un village qui s'appelle Gbanaté, où moi-même je ne connaissais pas. Je suis restée là-bas, j'ai fait au moins, je suis restée avec lui, j'ai fait 2 mois. Et après les 2 mois là, j'étais déjà enceinte. Et les choses ont commencé. Il me frappait, je ne trouvais même pas à manger. Et un jour, moi-même, j'ai décidé de prendre quelque chose et boire pour mourir. C'est en ce temps que, comme j'ai pris ça et on est parti à l'hôpital de zone d'Ablaoui.
Le père est maintenant au courant et il m'a envoyé ma grande soeur de me demander ce que j'ai et j'ai décidé de prendre quelque chose et mourir. Et la grande soeur est revenue et elle a informé le papa. C'est en ce temps que le papa est parti chez le chef CPS. Lorsque le CPS est au courant, le CPS nous a appelés et il nous donnait des conseils. Il donnait des conseils aux gars aussi, mais il n'écoute pas les conseils du CPS. Les choses continuent. Il me frappait, il me fait des choses qu'on ne peut pas faire à une femme. Il me frappait, il ne me donne pas à manger. Comme j'étais enceinte et il me frappait, c'est pourquoi je dis ça. Il me frappait, j'ai même des blessures et je montre ça au CPS. Comme je suis revenue, le CPS m'a appelé et il m'a demandé si je veux encore le marier. Moi-même, j'ai décidé et j'ai dit non, que je ne veux plus. Que si mon enfant est un peu grand, là, que je vais commencer je vais suivre ma formation. Et maintenant, le CPS m'a aidé avec 20 000 de prendre ça pour faire quelque chose avec. J'ai pris les 20 000, j'ai commencé par préparer de bouillir vent sur la voie et au bord de la voie. إن ما يحصل في بنين خطير ويستدعي التدخل الفوري من قبل السلطات لوضع حد لما يجري والاتخاذ كل التدابير اللازمة لمعاقبة هذا النوع من الأشخاص. C'est criminalisé et donc les auteurs de ce genre d'actes encourent désormais de grosses peines de prison qui vont jusqu'à 20 ans et éventuellement lorsqu'il y a des actes de barbarie prouvés, ça va au-delà. Ça va à la perpétuité. Lorsqu'il y a la barbarie dans le viol, dans la nouvelle loi, lorsqu'il y a viol, c'est la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Mais lorsqu'il y a des liens de subordination avec donc la victime, donc en termes de au niveau professionnel ou autre, lorsqu'il y a l'autorité, c'est l'autorité parentale, que ce soit adoptif, légitime ou les tuteurs, lorsqu'il y a des cas comme ça de vulnérabilité ou situation de handicap, là ça passe de 10 à 20 ans. La vision du chef de l'État, la vision du gouvernement dans tout ce que nous avons eu à dire aujourd'hui, c'est vraiment d'investir le maximum possible pour l'éducation, pour le maintien des filles à l'école, pour la protection au niveau santé sexuelle et reproductive. لقد تم تمرير قانون في البرلمان بهدف زيادة الوسائل المتاحة لمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء، كما تم إنشاء مراكز التعزيز الاجتماعي بهدف تحقيق توازن ديناميكي للأشخاص الذين يواجهون أوضاعا صعبة في بلد تظل فيه النساء أدنى منزلة من الرجال. تشير الاختصاصية الاجتماعية ميرفاي أكلوسو إلى أن ممارسات الاختطاف والاغتصاب منتشرة بشكل كبير في بنين، وفي الكثير من الأحيان تبقى تلك الجرائم دون دعاوى بسبب العائلة التي ترفض التبليغ عما حصل. Dans le Kouffou, oui. En fait, c'est un peu culturel ici. Puisque moi, je me suis renseignée un peu quand je suis arrivée ici. On m'a dit que depuis des générations, c'est comme ça qu'on épouse la femme. Sans le kidnapping, la femme n'a pas de valeur. Quand tu épouses une femme sans la kidnapper, elle n'a pas de valeur dans la famille. La femme, elle a un statut un peu inférieur à l'homme. Dans ce milieu, son statut est vraiment inférieur à l'homme. Pour les enlèvements et séquestrations, c'est un crime, c'est considéré comme un crime. Donc directement, quand on a l'information, puisque la personne est kidnappée, enlevée, on envoie directement l'information à la police. La police se charge de faire des enquêtes pour trouver où se trouve la personne à l'aide des CV, de nos relais communautaires, de nos chefs d'arrondissement. Donc, grâce à ce réseau, on essaie de savoir où se situe la fille. Et puis, la police fait une descente dans la maison pour aller récupérer la fille. Pour les victimes de viol, directement, c'est aussi la police qui s'en charge. Nous, on s'assure de faire une prise en charge psychosociale. On reçoit la victime, on essaie de la rassurer, lui parler, la réconforter, la mettre en confiance. Mais avant tout cela, elle bénéficie d'abord d'un soin. Elle doit voir un gynécologue pour pouvoir voir l'ampleur des dégâts, si elle a besoin d'une opération, etc. La police se charge de retrouver l'auteur du viol. Et là, on suit la procédure. Il est présenté au procureur. تبدو إجراءات حماية الفتيات في بنين عبر التشريعات والتوعية مسألة ملحة وضرورية،
فالموت والقهر والتمييز يتربص بالفتيات والبنات في أي مكان، وما من مكان آمن بالنسبة لهن حتى منازلهن. بفضل مراكز الدعم الاجتماعي التي تروج لها الحكومة، تمكنت الفتيات الصغيرات مثل إستيل من إعادة بناء حياتهن بفضل الأساليب التي يستخدمها الاختصاصيون الاجتماعيون. وتعمل بنين على تعزيز تعليم الفتيات عن طريق التعليم المجاني والإلزامي، إذ ترى في ذلك وسيلة لتعزيز تحررهن ومكافحة الزواج القسري. إلى ذلك تلجأ السلطات والجمعيات مؤخرا عبر الرياضة إلى تمكين المرأة ودعم الفتيات ومدهن بالثقة بهدف تحريرهن من موروثات وتقاليد المجتمع الثقيلة التي تسلب منهن الحرية والأمان والسلام. فبعد المدرسة تنخرط الفتيات في النشاطات الرياضية، وأبرزها كرة القدم، وقد بات لكل فريق من فرق الدرجة الأولى فريق نسائي منذ أن اتخذت السلطات القرار بذلك. وتلجأ إحدى الجمعيات أيضا إلى الاعتماد على كرة القدم كوسيلة للاندماج الاجتماعي والمهني للفتيات الصغيرات. لأجل ذلك ولد مشروع ميلوك فيو بهدف جمع الفتيات الأكثر حرمانا لتدريبهن وتعليمهن كرة القدم بعد المدرسة. تودوم فيديل هي إحدى تلك الفتيات التي أمضت 14 عاما في هذا الملعب بعد أن بدأت تمارين كرة القدم في عمر 10 سنوات. Le football, c'est ma passion. J'aime le jeu là parce que le football, c'est un jeu de plaisir. Tu t'amuses trop sur le terrain. C'est un jeu de conscience, d'intelligence. Je voudrais m'affirmer au sein de la société parce que le football, c'est ma passion. Ça me plaît beaucoup de jouer au football. Si je joue au football, j'oublie tous mes soucis, tous les problèmes que j'ai. Arrivé au terrain, je m'amuse trop, c'est bon. Sans le football, je ne suis pas à l'aise. Ah ouais, j'aime les jouer comme Kakato au Paris Saint-Germain, qui joue en équipe nationale de France. J'aime son jeu parce que arrivé au terrain, il donne tout ce qu'il a comme de jeu. Il prouve qu'il arrive au terrain, il oublie tout. Il donne ce qu'il a, ce qu'il sait faire, il montre tout avant de quitter le terrain. Moi, à propos de football, j'ai beaucoup de rêves, comme de jouer en équipe nationale, de voyager. Le football doit être un métier pour moi. Ça, c'est un métier professionnel pour moi. Chaque jour, je joue, je vais gagner de l'argent déjà, je vais nourrir ma famille, tout et tout. بالنسبة لوزير الرياضة أوزولود هوميكي، إن المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، ولا بد لها من ممارسة الرياضة وحتى احترافها، لأن ذلك مهم لتوازنها وتطورها. On le sait tous, d'abord le sport de façon globale est un facteur d'émancipation, d'épanouissement, de développement. Ensuite, on sait tous que la jeune fille, parfois dans nos sociétés, est regardée comme plus faible que les hommes. Et le Bénin a décidé de prouver que ce que l'homme fait, la femme est tout aussi capable de le faire. Et donc, ces programmes que nous avons lancés, qui ont d'ailleurs à tous les niveaux montré un succès assez encourageant, prouvent bien que la jeune fille, la femme, est tout aussi capable de faire des exploits à l'image de l'homme, qu'il y a une égalité parfaite en termes d'intelligence, de potentiel, et que le développement d'un pays, évidemment, passe par l'implication active de la gente féminine. Le Bénin a la chance d'avoir une femme comme vice-présidente de la République. Le Bénin est aussi le pays des Amazones. Dans toutes les disciplines sportives, nous avons des équipes masculines comme des équipes féminines. Les performances de mon ministère au cours des 3 dernières années indiquent que nous avons eu plus de médailles qui ont été rapportées par les femmes que par les hommes. Donc ça prouve bien que le choix que nous avons fait de donner aux jeunes filles et aux femmes la possibilité de pratiquer le sport au même titre que les hommes est un bon choix. Et nous allons continuer à renforcer cette option. تضفي تلك المعطيات والمؤشرات الكثير من الإيجابية والتفاؤل والأمل حول ما يمكن أن تصبح عليه بنين في الأعوام المقبلة، وحول وضع النساء والفتيات في ذلك المجتمع التقليدي. فإن مجموع الجهود تلك ستسمح لبنين بالارتقاء إلى مراتب البلدان التي نجحت في تحقيق التكافؤ بين الجنسين،
حتى وإن كان أمامها الكثير بعد لتفعله.